हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज क्लास रे आमे क्लास 10th रो चैप्टर 4 लाइफ साइंस रो रेचन जोटा कि एक्सक्रीशन से चैप्टर स्टार्ट करथिले। तार पार्ट 1 वीडियो मु ऑलरेडी अपलोड कर सारची। जो माने देखि नांदी से माने चैनल विजिट करिकी से पार्ट 1 टा देखि नियंतु। मु आज पार्ट 2 स्टार्ट करिवि। आमे पार्ट 1 रे बहुत किछि पढ़ी थिले, बहुत किछि जिंस जानी थिले। कहार किए कहा द्वारा आमर एक्सक्रीशन करि थाए, कहार रेचन अंग कौन, जेम जिया, जोक, मनीष, मेरुदंडी प्राणी, जल जल रोथुवा प्राणी, स्थल रोथुवा प्राणी, एमिबा, एककोषीय जीव, एमती समस्तंकर रेचन अंग कौन आमे पढ़ी थिले। फिर भी मु आपनको टिके ओवरलुक कर दउची। देखंतु आमे जानी कि एमोनिया होउची जल द्रवणीय। तेणु जो माने जल रे वास करती से माने तांकर विसरण प्रक्रिया माध्यम रे कौन करथांती ना एमोनिया गैस को तांको शरीर रु, जेहेतु एमोनिया गोटे वर्ज्य वस्तु, तेणु तांको शरीर रु से माने निष्कासित करि पारंती। किंतु स्थल रे जो माने रहंती से माने तो एमोनिया गैस को डायरेक्ट माने कौन वर्ज्य वस्तु हिसाब से बाहर करि पार न थांती। तो से माने सेतिपय यूरिया किंबा यूरिक एसिड द्वारा ताकू कन्वर्ट करिकी ताकू शरीर मध्यरु बाहर करथांती। सेतिरे मेरुदंडी प्राणी माने यूरिया, जो माने प्राणी रहिले से माने यूरिया त्याग करंती। आउ पक्षी माने जो माने से माने सब कौन करंती ना यूरिक एसिड त्याग करंती। ए सब जिंस पढ़ी। आउ कौन पढ़ी आमे मनीषर रेचन तंत्र, कहार रेचन तंत्र कौन, जमती कि एककोषी प्राणी मानकर रेचन तंत्र प्लाज्मा झिली, स्पंज हाइड्रार कौन प्रकार रेचन अंग नाही। चेप्टाकृमि मानकर रेचन अंगर नाम होउची शिखाकोश। आउ जिया जोकर रेचन अंगर नाम होउची नेफ्रिडिया। झिंटिकार रेचन अंग नाम होउची माल्फिजियन नलिका। मेरुदंडी प्राणी मानकर रेचन अंग सेमती तांकर स्वतंत्र रेचन अंग रहिची। जेमिति कि आमर रेचन अंग होउची ब्रुकक। आउ कौन ना चर्म द्वारा मध्य आमर रेचन हेई थाए। आमे रेचन तंत्र पिक्चर मध्य देखथिले, काहाकू कौन कुहा जाय मध्य ता विषय पढ़थिले। तेणु ए सब पार्ट 1 रे मु आपनको पूरा विस्तृत भाव रे बुझेइची। आपण जाईकी पार्ट 1 आग भलसे देखंतु, ताहले पार्ट 2 बुझी परिबे। तेणु चलंतु आज स्टार्ट करिवा पार्ट 2। कौन रहिची पार्ट 2 रे देखंतु ना ब्रुकक। तेणु आमर मनीषर रेचन अंग जोटा कि ब्रुकक किडनी तारी विषय रे आज आमे पढ़िबा। तेणु डेरी न करी चलंतु स्टार्ट करिबा आज रे वीडियोटी। किडनी, ब्रुकक को इंग्लिश रे कौन कहा जाए ना किडनी। आम शरीर रे आमर तली पेट रे दीटा किडनी रही। सिंब मंजी परी दीपट साइड रे दीटा किडनी रही। तेणु तार स्ट्रक्चर देखिबा, को जगार सी तार अवस्थित थाए ताकू देखिबा। तार आकार को टाइप रही थाए, तार लंब केते, प्रस्थ केते, ओसार केते, सबु जिंस उपरे पढ़िबा। तेणु देखंतु मनीषर मध्य छदार ठीक तळकू उदर गह्वर भितरे मेरुदंडर उभय पार्श्व दुईटी ब्रुकक रही। कौन कहूची मनीषर मध्य छदार ठीक तळकू आमर जो मध्य छदा अच्छी डायफ्राग्राम अच्छी। मध्य छदा जेमती कि आमर कौन ना बक्षर शेष उदरर आरंभ ताकू कहती डायफ्राग्राम बा मध्य छदा। तो तार तळकू आमर जो उदर गह्वर अच्छी, उदर गह्वर भितरे मेरुदंडर उभय पार्श्व, मेरुदंड माने पछपटे स्पाइनल कॉर्ड अच्छी, किंतु किडनी सामना पटे अच्छी। तेणु उदर मेरुदंडर दीपट साइड रे, मेरुदंडर दुईपट साइड रे दुईटी ब्रुकक रही। ब्रुकक आकृति प्राय सिंब मंजी परी। आपण सिंब मंजी देखिथिबे, छोट छोट सिंब मंजी देखिथिबे। तो सिंब मंजी परी आकृति होउची कहार ना किडनीर। तेणु जड़े सुस्थ वयस्क प्राप्त व्यक्तिर ब्रुकक लंब प्राय 10 रु 12 सेंटीमीटर होता है। गोटे सुस्थ व्यक्ति जी कि जड़े एडल्ट ह्यूमन ब्रुकक लेंथ 10 रु 12 सेंटीमीटर भाया होता है। आ तार प्रस्थ, तार ब्रेथटा केते होता है ना 5 रु
7 सेंटीमीटर। तेणु आमे जानिले तार लंब होउची 10 रु 12 सेंटीमीटर आ तार प्रस्थ होउची 5 रु 7 सेंटीमीटर और मोटेई प्राय 3 सेंटीमीटर। तार थिकनेस टा मोटेईटा होउची 3 सेंटीमीटर। माने ओभरऑल देखिया गले लंबर पूरा अधा होउची प्रस्थ। यदि 10 लंब लेंथटा होउची 10 रु 12 ताले प्रस्थ तार अधा माने 5 रु 7 सेंटीमीटर भितरे रहइबो। आ तार मोटेईटा रहइबो केते ना 3 सेंटीमीटर। तो ब्रुकक भीतर पाखरे थिबा खालुआ स्थानटी को हाइलम कुआ जाए। जो सिंह मंजी देखिथिबे ताले सिंह मंजीर आकृतिटा को टाइप रो थाए समथिंग एई टाइप रो थाए एई टाइप रो एमती थाए तो एमती थाए। तो एई जो हाइलमटा देखुचंदी एई जो भितर को टिके पसला वाला देखुचंदी तो एई भितर को जो पसी जाईची एई जो खालुआ जगहटा को कहंती ना कोन ना हाइलम बोली कुआ जाए। कोन कुआ जाए ना हाइलम। तो जानी पाले मु कोन कहूची तो एई सिंह मंजी आकृतिर जो थाए से जो भितर को पसी जाए जो खालुआ जगहटा ताकू कहंती हाइलम। नेक्स्ट देखिबा हाइलम मध्य देई ब्रुककीय शिरा धमनी और मूत्र सारणी ब्रुकक सहित संयुक्त होई थाए। ताहले हमर जो ब्रुकक अछि तादरे कौन कौन सब अछि तो आमे जानिचे ब्रुकक रक्त छणा कार्य करूची। ब्रुकक द्वारा हम शरीर रक्त छाणी के सेतुर हमर वेस्ट प्रोडक्ट अलगा है कि आमे कौन करूचे ना हमर वर्ज्य वस्तु को निष्कासन करूचे मूत्र सारणी मध्य देई मूत्र मार्ग जाई मूत्र सारणी मध्य देई आमे कौन करूचे वर्ज्य वस्तु को निष्कासन करूचे। तो ताहले से ब्रुकक सहित कनेक्ट कौन कौन हेची ब्रुककीय शिरा ब्रुककीय धमनी आउ मूत्र सारणी जोटा कि यूरेटर मु आपनको चित्र रे भी देखैथिली। तो मूत्र सारणी ब्रुकक सहित संयुक्त होई थाए। मूत्र सारणी देई ब्रुकक रु मूत्राशय को आसे। हमर जो मूत्राशय अछि यूरिनरी ब्लाडर अछि तो से मूत्र सारणी देई यूरेटर देकी से यूरिनरी ब्लाडर को कौन आसे ना मूत्र आसे। जेतेबेले यूरिन फुल हो जाए तो मूत्र मार्ग देकी कौन हुए ना बाहर को निष्कासित होई थाए। आपण देखिथिबे एडी एटा को देखंतु चित्रटा भी आउ थरे देखै दउची। एटा होउची हमर मध्य छदा एटा होउची हमर मध्य छदा एटा देखि परचंदी। तापरे एठी आसी जे हमर शरीर रु मूत्र शिरा ब्रुककीय शिरा ब्रुककीय धमनी आसिला। तो एटा हेजी देखंतु ए दीटा जो दीपट साइड रे दीटा मंजी भलिया अछि सिंह मंजी टाइप रो एटा होउची हमर ब्रुकक। एठी जो दीटा पाइप देखुछंती एटा होउची हमर यूरेटर बा मूत्र सारणी आ एठी जो गोल टाइप रो देखुछंती एटा होउची हमर यूरिनरी ब्लाडर जोटा कि मूत्राशय आ एटा होउची हमर मूत्र मार्ग। तो एई पिक्चरटा बहुत इंपोर्टेंट भल भाबरे समस्त प्रैक्टिस करिवे। देन आमे देखिबा ब्रुकक रो गठन को टाइप रो अछि। तो एठी आपण देखि पारथिबे ब्रुकक रो चित्रटा गोटे देइची। तो देखंतु एटा ठीक सिंह मंजी टाइप रो अछि ना नहीं। तो एठी भी जोड़े खालुआ जगहटा अछि कहली खालुआ जगहटा कोन कह जाए ना हाइलम कहा जाए। एठी आसी ब्रुककीय शिरा ब्रुककीय धमनी एठी सब लागिची। एइटा को जो देखुचंदी एई जगहटा को कहंती गबिणी बस्ती। कोन कह जाए ना गबिणी बस्ती। आउ एई पोर्शनटा को कहंती मेडुला। देखंतु एई जो ये गुडा को जाईची एई जगहटा को कहंती मेडुला। आउ एई मझी रे जोटा अछि दीटा ये जो डॉट 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 देइची सेटा कहंती कॉर्टेक्स। तो जानि पाले कोडा कॉर्टेक्स को जाए कोडा मेडुला को जाए आ कोडा गबिणी बस्ती को जाए। एइटार भी माने आपणकर चित्र करिया पई पड़ी जाए परीक्षा रे। तेणु ए पिक्चरटा को भी आपण भल भाबरे प्रैक्टिस करनेबे। तो लेबलिंग भल भाबरे मन रखिबे। लेबलिंग होउची बहुत इंपोर्टेंट। लेबलिंग अनुसार ही क्वेश्चन पड़े। आपणकर मार्किंग लेबलिंग अनुसार हुए माने चित्र भल हेबाटा इंपोर्टेंट नुह। आपणकर लेबलिंग भल ठीक ठाक को जगहटा कोटा ठीक रे बतई थिबार अछि आपण। तेणु लेबलिंग को भल भाबरे देखिबे काहाकू कोटा कुहा जाए। एटा देखंतु एठी आसी जोटा एटा कहंती
मूत्र सारणी। तो चलते भल भाव देखे एटा बृकक अनुदैर्घ्य छेदन थिला। तापर देखंतु बृकक गठन। प्रत्येक बृकक भितर रही 10 लक्ष रु अधिक अति सूक्ष्म बृककीय नलिका बा मूत्रजन नलिका बा नेफ्रॉन। तेणु बृकक भितर बहुत माने 10 लक्ष रु अधिक माने आपण निजे चिंता करंतु गोटे बृकक भितर 10 लक्ष रु अधिक अति सूक्ष्म बृककीय नलिका बा मूत्रजन नलिका बा नेफ्रॉन थाए। तेणु आमे कौन जानले ना गोटे बृकक भितर 10 लक्ष रु अधिक सूक्ष्म बृककीय नलिका बा मूत्रजन नलिका बा ताको आमे नेफ्रॉन बोली कहंती। तेणु नेफ्रॉन थाए। प्रति बृककीय नलिकार गोटे पार्श्व कप बा गिना आकृति रही थाए। आपण कप देखथिबे कप बा गिना आकृतिर हेइथाए। कप आकृतिर पार्श्वटी बृकक बाहर पटकू मुहई थाए। को पटकू मुहई थाए ना बाहर पटकू मुहई थाए। एही कप को बाउमैन्स कैप्सूल कहा जाए। ए क्वेश्चन टा बहुत थर आसी बाउमैन्स कैप्सूल का कहा जाए। तो भल भाव मन रखंतु ना बृककीय नलिकार गोटे पार्श्व कप बा गिना सदृश होता है। से कप आकृतिर पार्श्वटी बृकक बाहर पटकू मुहई थाए। आउ ए कप को बाउमैन्स कैप्सूल को नाम अनुसार ये जिनसटा को जी बाहर करथिले तांको ना होजे बाउमैन्स कैप्सूल है कि तो सी से ना अनुसार से जगटार ना बाउमैन्स कैप्सूल रखिनेले। प्रति नेफ्रॉन सह संयुक्त होई रही बृककीय धमनीर गोटे लेखाएं सूक्ष्म शाखा जहाँ को एफ्रेंट उपधमनी कह जाए। देखंतु आमे पढ़िले 10 लक्ष रु अधिक नेफ्रॉन थाए बृकक मध्य। तो से प्रति नेफ्रॉन सहित पुणी प्रत्येक नेफ्रॉन सहित माने चिंता करंतु केते माने सूक्ष्म माने केते पतला माने 10 लक्ष रु अधिक नेफ्रॉन थाए। पुणी प्रति नेफ्रॉन सह संयुक्त होई रही कौन ना बृककीय धमनीर गोटे लेखाएं सूक्ष्म शाखा माने सबू नेफ्रॉन सहित पुणी गोटे गोटे सूक्ष्म शाखा लागिक अछि बा ताको बृककीय धमनी बोली कह जाउची। तो बृककीय धमनीर गोटे लेखाएं सूक्ष्म शाखा कौन होता है से नेफ्रॉन सहित लागिकी थाए ताहाकू आमे उपधमनी बोली कहि थांती बा ताको एफ्रेंट बोली कह जाए। देखंतु नेफ्रॉन सहित जो उपधमनीटा लगी थाए ताको कहंती एफ्रेंट। यह नेफ्रॉन भितर प्रवेश करी अनेक अति सूक्ष्म शाखा प्रशाखा बा कैशिक नली रे परिणत होता है। यही सबू कैशिक नली परस्पर सह पुणी मिसी जिबा द्वारा इफ्रेंट उपधमनी जात हुए। माने टिके भल से बुझिया पाई चेष्टा करंतु। देखंतु एई जगह जोडा तो ईटारे हमर 10 लक्ष रु अधिक कौन रही नेफ्रॉन रही। प्रति नेफ्रॉन रे लगी कौन ना उपधमनी लगी उपधमन गोटे सूक्ष्म शाखा लगी तो ताकू कहगला एफ्रेंट। जेतेबेले नेफ्रॉन आउ एफ्रेंट दीटा जाक मिसीगला तो बहुत सारा होगला। ये 10 लक्ष पाखापाखि है पुणी प्रत्येक 10 माने गोटे गोटे नेफ्रॉन रु पुणी गोटे गोटे एफ्रेंट बाहर। तो एफ्रेंट प्लस नेफ्रॉन तो मिसिकी कौन तैयारी करचंती ना इफ्रेंट तैयारी करचंती। एटा देखंतु लेखिला कि एसबू कौशिक नली परस्पर सह पुणी मिसी जिबा द्वारा कौन तैयारी करंती ना इफ्रेंट तैयारी करंती। तो बुझी पारचंती प्रथमे हैला नेफ्रॉन 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 सहित मिसिला कौन ना एफ्रेंट एफ्रेंट ये दीटा जाक मिसिकी कौन तैयारी कले ना इफ्रेंट। भल भाव मन रखु कारण यहाँ लंग क्वेश्चन आसे। तो आई होप कि आपण मैंने बुझी पारुथिबे।
କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କୈଶିକ ନଳୀ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରାଚୀର ଖୁବ୍ ପତଳା। ଏଇ କୈଶିକ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଚୀର ଖୁବ୍ ପତଳା। ତା'ର ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ତା'ର ବାହାର ବର୍ଡ଼ର ବହୁତ ପତଳା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପଧମନୀ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କୈଶିକ ନଳୀର ଏକ ଗୁଚ୍ଛକୁ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଏଫରେଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ନା ନେଫ୍ରନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳାଗୁଳି ହେଇକି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଉଛି, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମଝି ଜାଗାଟା। ତ ଏଇଠି ନେଫ୍ରନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଏଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ମିଶିକି ଇଫରେଣ୍ଟ କଲେ, ଇଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ତେଣୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କ'ଣ ଜାଣିପାର। ତେଣୁ ସେଇ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କୁହାଯାଏ। ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲର କପ୍ରେ ଏହା ଯୋଖି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କପ୍ ସଦୃଶ ହେଇଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରେ ଲାଗିକି ଥାଏ କିଏ ନା ଏଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ରକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ସେହି କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇ ଗୁଚ୍ଛ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ତେଣୁ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲର କପ୍ରେ ଏହା ଯୋଖି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ରକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆମର ଯେଉଁ ସେ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ରହିଲା, ସେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରେ ନା ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରେ। ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇ ଗୁଚ୍ଛ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାପରେ ବହିର୍ବାହୀ ଧମନୀ ଦେଇ ରକ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି କହିଛି। ରକ୍ତ ଛଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା, ତାପରେ ବହିର୍ବାହୀ ଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଆଉ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ମିଶି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କପ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ କହନ୍ତି। ତ ସେ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଥାଏ। ତ ସେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଆଉ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ମିଶିକି କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବା ରିନାଲ କର୍ପସ୍ୟୁଲ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଓ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ମିଶି ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବା ରିନାଲ କର୍ପସ୍ୟୁଲ ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ମିଶିକି କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଲ୍ପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବା ରିନାଲ କର୍ପସ୍ୟୁଲ ଗଠନ କରନ୍ତି। ବୃକକୀୟ ନଳିକାର କେତେକ ଅଂଶ ବୃକକ ଭିତରେ ଗୁଡ଼େଇ ରହି ଶେଷ ମୁଣ୍ଡଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହକାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଥାଏ। ଦେଖ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକାର କେତେକ ଅଂଶ, ଆମର ଯେଉଁ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ରହିଛି, ବୃକକୀୟ ନଳିକାର କେତେକ ଅଂଶ, ତ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ବ୍ୟତୀତ, ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇ ବୃକକୀୟ ନଳିକାର କେତେକ ଅଂଶ ବୃକକ ଭିତରେ ଗୁଡ଼େଇ ରହି ଶେଷ ମୁଣ୍ଡଟି ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଏ, ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରେ, ତ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥାଏ, ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଥାଏ, ତା'ର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଥାଏ। କାରଣ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ମୂତ୍ର ଯିବ। ତ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ବୃକକ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ତ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏକାଠି ହେଇକି ବୃକକ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗହ୍ୱରଟିର ନାମ ହେଉଛି ଗବିଣୀ ବସ୍ତି। ଯେଉଁ ମୂତ୍ର ନଳିକା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଏକାଠି ହେଇକି, ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି ହେଇକି ଯେଉଁ ବୃକକ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଗହ୍ୱରଟିର ନାମ ହେଉଛି ଗବିଣୀ ବସ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଗବିଣୀ ବସ୍ତି କେଉଁଟା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ,
এই জায়গাটা এইটা ହେଉଛି ଗର୍ଭିଣୀ ବସ୍ତି। ଯେତେ ବି ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହକାରୀ ନଳିକା ଆସିଲା ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁ ଏଇ ଗର୍ଭିଣୀ ବସ୍ତି ଜାଗାରେ ଖୋଲିଥାଏ। ସେ ଗର୍ଭିଣୀ ବସ୍ତିରୁ ତାପରେ ମୂତ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବାହାରି ତଳି ପେଟରେ ଥିବା ମୂତ୍ରାଶୟ ଭିତରେ ପଶିଥାଏ। ମୂତ୍ରାଶୟରେ ମୂତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରୁହେ ଓ ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ତାହା ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବାହାରି ତଳି ପେଟରେ ଥିବା ମୂତ୍ରାଶୟ ଭିତରେ ପଶିଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ତଳି ପେଟରେ ମୂତ୍ରାଶୟ ଅଛି ତ ମୂତ୍ରାଶୟ ଭିତରେ ପଶିଥାଏ। ମୂତ୍ରାଶୟରେ ମୂତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରୁହେ ଓ ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ତାହା ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ବା ୟୁରେଥ୍ରା ଦେଇକି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି କେମିତି ୱେରେ ଆମର ମୂତ୍ର ନିଷ୍କାସିତ ହେଇଥାଏ, ବୃକ ଠାରୁ କେମିତି ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ମୂତ୍ର ଅଲଗା ହେଇକି କେମିତି ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇକି ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇକି ମୂତ୍ର ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମରେ ପାଇବ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଛି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 3 ମାର୍କ ବି ପଡ଼େ, ମେ ବି ବେଳେବେଳେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର ଥାଏ ତାକୁ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ କୁହାଯାଏ। ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଭିତରେ କିଏ ନା ନେଫ୍ରନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେ ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏଇଠି ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଆଉ ଇଏ ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି ବା ରିନାଲ କର୍ପୁସେଲ୍ସ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ତେଣୁ ଓଭରଅଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯାଇଥିବ ଯେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଭିତରେ ଥିବା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ରକ୍ତରେ ଥିବା ରକ୍ତ କଣିକା ଓ କିଛି ବଡ଼ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିସ୍ରୁତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କିଡନୀ କିମ୍ବା ବୃକକ୍ ଆନ୍ସର ମାରିକି ଆସିବେନି। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଭିତରେ ଥିବା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ରକ୍ତରେ ଥିବା ରକ୍ତ କଣିକା ଓ କିଛି ବଡ଼ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରିସ୍ରୁତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ରକ୍ତରେ ବି ବହୁତ ସାରା ରକ୍ତ କଣିକା ଅଛି, କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରିସ୍ରୁତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଛାଣି ହୋଇ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍, କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ତ ମନେ ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ? ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍, କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଭଳି ଉପାଦାନ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କାସିତ ନ ହୋଇ ବୃକକୀୟ ନଳିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା କୈଶିକ ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରକୁ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଯେହେତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ,
ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ସେଇଟା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ଆମ ଶରୀରରେ ପୁଣି ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ତାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହେଇଯାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବୃକକ ନଳିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା କୈଶିକ ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୈଶିକ ରକ୍ତନଳୀ ମାନେ ମିଶି ବୃକକୀୟ ଶିରାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହେଇଗଲା ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀକୁ, ସେଇ ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ କ'ଣ ହୁଏ ରକ୍ତନଳୀ ମାନ ପୁଣି ମିଶିକି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ବୃକକୀୟ ଶିରାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୂତ୍ରରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ ଓ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଲବଣ ତଥା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ପଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମୂତ୍ରରେ ନିଷ୍କାସିତ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଶରୀରରୁ ବାହାରେ କ'ଣ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନା ୟୁରିଆ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ମୂତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ, ୟୁରିଆ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଲବଣ ଯଥା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ପଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଦି ପ୍ରଧାନତଃ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ମୂତ୍ରରେ ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍ ନାମକ ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା ମୂତ୍ରରେ ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍ ନାମକ ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା ଥିବା ହେତୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? କାରଣ ଆମର ମୂତ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍ ନାମକ ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା ଥାଏ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍ ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୂତ୍ରରେ ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍ ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜାଣିପାରିଲେ କି ମୂତ୍ରରୁ ଆମ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ କ'ଣ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ହେଇଥାଏ ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଆମ ଶରୀରରୁ ଆମେ କ'ଣ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି ନା ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ବିଭିନ୍ନ ଲବଣ ଯଥା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ପଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ଚିତ୍ରଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନେଫ୍ରନ୍ର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନେଫ୍ରନ୍ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେଫ୍ରନ୍ର କେମିତିଆ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେମିତି ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବୃକକ ଧମନୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃକକ ଧମନୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଛି, ଏଠି ଅଛି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ଏଇଟା ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍, ଏ ଯେଉଁ କପ୍ ଭଳିଆ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ବାଉମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ଆଉ କୈଶିକ ନଳୀର ସଜ୍ଜା, ତାପରେ ଏଠି ଆମର ବୃକକ ଶିରା, ଦେନ୍ ସଂଗ୍ରାହୀ ନଳୀ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା କୌଣସି ରକ୍ତ କଣିକା ନଥାଏ। ଆମର ଯିଏ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ହୋଇଥାଏ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା କୌଣସି ରକ୍ତ କଣିକା ନଥାଏ। ମୂତ୍ରରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଉପାଦାନ ଥିଲେ ଅଥବା ମୂତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲେ ତାହା ରୋଗର ସୂଚନା ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତ ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ବୃକକ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବୃକକର ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତା ଦେଖିବା। ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରର ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ପରିମାଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରକ୍ତର ମଳ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା, ଶରୀରର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରି
ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ଶରୀରରେ ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଆମର ୱାଟର ଆଉ ମିନେରାଲ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ବୁଝିହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବୃକକ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରକ୍ତର ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରୀୟ ମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ରକ୍ତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏସିଡ୍ ବେସ୍ ରହିବ ତେଣୁ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରକ୍ଷା କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଶରୀରର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶରୀରର ଇଏ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିଥାଏ। ତ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଆର୍ବିସି ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପୂସେଲ୍ସ ବା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର ତାକୁ ଆମର ବୃକକ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ। ତାହା ଛଡ଼ା ପରିସ୍ରବଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ଏହି 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକକ୍ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ବୃକକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେଥିରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ପରିସ୍ରବଣ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ପୁନଃ ଶୋଷଣ ରିଆବଜର୍ପସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଷରଣ ସିକ୍ରେସନ୍ ଆଉ ନିଷ୍କାସନ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 4ଟା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ରିଆବଜର୍ବେସନ୍, ସିକ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍। ପରିସ୍ରବଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ, ନିଷ୍କାସନ ଆଉ କ୍ଷରଣ ଏହି 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବୃକକ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ଆର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଏଇ ମେଥଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ବାଲାନ୍ସ ଇଏ କରିଥାଏ। ପୁନଃ ଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ, ପରିସ୍ରବଣ ଆଉ ନିଷ୍କାସନ। ତ ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ରେଚନାଙ୍ଗ। ଆମେ ଦେଖିବା ଜାଣିଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷର ରେଚନାଙ୍ଗ ବୃକକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଚର୍ମ। ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ଝାଳ ଆକାରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅନ୍ୟ ରେଚନାଙ୍ଗ କ'ଣ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ରେଚନାଙ୍ଗ ତ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ଚର୍ମ ଦେଇକି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଝାଳ ତିଆରି ଚର୍ମର ଅନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଝାଳ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ଚର୍ମର ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ମରେ ରହିଛି ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚର୍ମରେ ଥାଏ କ'ଣ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଥାଏ। ରକ୍ତରୁ ଧାତବ ଲବଣ ସାମାନ୍ୟ ୟୁରିଆ ଶୋଷିତ ହୋଇ ପରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ରକ୍ତରୁ ସବୁ କ'ଣ ଧାତବ ଲବଣ ସାମାନ୍ୟ ୟୁରିଆ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ମଣିଷ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ନା ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ମୂତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ୟୁରିଆ ରକ୍ତରୁ ଧାତବ ଲବଣ ସାମାନ୍ୟ ୟୁରିଆ ଶୋଷିତ ହୋଇକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଝାଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଶରୀର ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ହୁଏ ଝାଳ ବାହାରେ। ଆମେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ତ ସେତିକି ବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଆମେ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିବା ଦେହକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଝାଳ କ'ଣ କରେ ନା ଦେହକୁ ଶୀତଳ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ପାକତନ୍ତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଯକୃତ କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇଜେସିଭ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଆମର ଲିଭର ଯକୃତ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚୟାପଚୟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବର୍ଜ୍ୟ ଯଥା ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଟାମିନ୍, ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଇତ୍ୟାଦି ପିତ୍ତରସ ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ପରେ ସେଠାରୁ ମଳ ସହ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ମଳକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ମଳରେ ଯାଏ କ'ଣ ସେଇଟା କିଏ ଦେଇଥାଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଲିଭର ଅଛି ତ ସେ ଲିଭର କ'ଣ କରେ
କିଛି ପରିମାଣରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ ନିଷ୍କାସନ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆମେ ଖାଉଥିବା ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଗିଳି ଦେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ସେଇଟା ଯଦି ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟୋଟାଲ୍ ସେଇ ଯାହା ବି ଧର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ଚୋବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ପରଦିନ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ଝାଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ମଳ ଆକାରରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ପରଦିନ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ମଳ ଆକାରରେ ସେଇଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଏ। ତ ସେଇ ଖାଉଥିବା ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ହେଇଥାଉ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ହୁଏ, ପିତ୍ତରସ ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଠୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଳ ସହିତ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମର ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ନା ଏହା ଛଡ଼ା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ତ କ'ଣ ନେଉଛେ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉଛେ, ନିଶ୍ୱାସ କଲାବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛେ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛେ। ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ତ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆମେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ନିଷ୍କାସିତ କରୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବୃକକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କାଢ଼ୁଛେ। ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ଉପାୟରେ ନା ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଆଉ କେଉଁ ହିସାବରେ ହେଉଛି ନା ଲିଭର ଦ୍ୱାରା, ଲିଭରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ଆସୁଛି, ଖାଦ୍ୟନଳୀରୁ ମଳ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 4ଟା ଉପାୟରେ ଆମ ଶରୀରରୁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିପାରୁଛେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ପ୍ରାଣୀରେ ରେଚନ କଥା। ଦେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ତାହେଲେ କେମିତି ରେଚନ କରୁଛି ନା ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆମର ଯେମିତି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ବୃକକ୍ ରହିଛି, ଚର୍ମ ରହିଛି, ତ ଯେମିତି ଆମର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ସ୍ପେସିଆଲି, ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦର କୌଣସି ସେମିତି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦର କେତେକ ବିଶେଷ ଅଂଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରୁହେ। ତ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦର କେତେକ ବିଶେଷ ଅଂଶରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଖଇର ବା ଟ୍ୟାନିନ୍, ଝୁଣା ବା ରେଜିନ୍, ଅଠା, କ୍ଷୀର ଏହାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତା'ର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଠା ଟାଇପ୍ର ତା'ର ଗଣ୍ଡିରେ ଲାଗିଥିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଠା କ'ଣ ହେଉଛି ତା'ର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ସେମିତି ଖଇର ବା ଟ୍ୟାନିନ୍, ଝୁଣା ବା ରେଜିନ୍, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବାହାରେ ସେଇଟା ବି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଆମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଯିବ। ତେନ୍ତୁଳି ଓ ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେନ୍ତୁଳିରେ ଥାଏ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଲେମ୍ବୁରେ ଥାଏ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଲବଣ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର 2nd ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଲବଣ, ସେଇ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ବି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଲବଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଲବଣ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପାଇବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତେନ୍ତୁଳିରେ ଥାଏ ଆମର ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଲେମ୍ବୁରେ ଥାଏ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଏବଂ ସିନକୋନା ଗଛରେ ଥିବା କୁଇନାଇନ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କୁଇନାଇନ୍, ଆମେ କୁଇନାଇନ୍ ବଟିକା ବି ଜାଣିଥିବେ। ତ କୁଇନାଇନ୍, ସିନକୋନା ଗଛରେ ଥିବା କୁଇନାଇନ୍ ଆଉ ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ନିକୋଟିନ୍ ପରି ଉପକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି
उत्पाद। तेणु सिनकोना गछरु आमे कौन तैयारी होता है ना क्विनाइन आउ कौन होता है ना तंबाकू पत्र जो टबाको खाऊ जो मार्केट रे मिलुची तो से तंबाकू पत्र रे थिबा निकोटिन तैयारी होता है। एगुड़िक आमर उपकार रे आसे। एही अदरकारी पदार्थ गुड़िक जोगु उद्भिदर क्षति होई न थाए। सुतरां स्वतंत्र रेचन अंग रहिबार आवश्यकता नाही। तेणु एथिपाई कोनोसी स्वतंत्र रेचन अंग रहिबार कोनोसी आवश्यकता नाही उद्भिदरे। उद्भिदरे स्टोमाटा श्वासक्रिया उत्पादन करने सहित एक रेचन अंग भली काम करता है। यहाँ भी आप जानी आपण उच्छेदन प्रक्रिया माध्यम लाइफ साइंस जो चैप्टर 3 रही परिवहन संचालन से चैप्टर में आम पढ़ी कि केमिति उच्छेदन प्रक्रिया रे जल को निष्कासित करिथाए। जड़े गोटे उद्भिद तार जल को उच्छेदन प्रक्रिया रे निष्कासित करिथाए। एटा आमे पढ़ीचे। तेणु स्टोमाटा माध्यम तेणु उद्भिद स्टोमाटा श्वासक्रिया संपादन करने सहित एक रेचन अंग भली काम करथाए। उद्भिद माने वर्ज्य वस्तु मुक्त रहिबा पई विभिन्न उपाय अवलंबन करिथांती। उद्भिद शरीर में थिबा बळका पानी उच्छेदन प्रक्रिया रे बाहरी जाए। सी भी सेमती तार कौन बालांस रखिबा पई कौन हुए जलीय अंश बाहर को जलीय पदार्थ कौन हुए निष्कासित करि थाए उच्छेदन प्रक्रिया रे। अनेक उद्भिद रे वर्ज्य वस्तु गुड़िक कोष मध्यस्थ रसधानी रे संगृहीत होता है। आमर जो कोष मध्यस्थ रे थाए रसधानी से रसधानी रे कौन है उद्भिद वर्ज्य वस्तु गुड़िक संगृहीत करिकी रखि थाए। स्थल विशेष रे सेगुड़िक मध्य पत्र रे संगृहीत हुए और परे वर्ज्य वस्तु भरा पत्र सुखी झड़ी पड़े। तो एथुर आपण जानी पारथिबे कि आमर जो वर्ज्य वस्तु गुड़ाक अच्छी इयर से पत्र रे मध्य स्टोर होगी रही है। जिते बेले पत्रटी सुखी जाए वर्ज्य वस्तु अधिक हो जाए पत्र सुखी जाए तो से पत्रटा कौन हुए आपे आपे झड़ी जाए। रेजिन और टैनिन परी वर्ज्य वस्तु गुड़िक परिपक्व जाइलेम रे मध्य संगृहीत होता है। आमे जानिचे जाइलेम द्वारा कौन हुए जल बा खनिज लवण माटी तलू उद्भिदर समस्त अंश को जाई थाए। तो रेजिन और टैनिन यही गुड़ाक हूँ वर्ज्य वस्तु जो गुड़ाक जाइलेम रे मध्य संगृहीत होइके रही थाए। ये गोटे कंप्लीट डिस्कशन थिला चैप्टर 4 रो आपणकर रेचन चैप्टर रो। आई होप कि आपण माने भल भाव में बुझी पार्थिबे। वृकक क्या कहुए वृकक गठन कौन वृकक कार्य कौन क्यों भली हिसाब रे आमर मूत्र आम शरीर निष्कासित होता है। आउ के उपाय द्वारा मध्य आमर रेचन अंग द्वारा शरीर कौन होता है ना वर्ज्य वस्तु शरीर बाहर को निष्कासित होता है। उद्भिद क्यों टाइप रेचन होता है उद्भिदर रेचन अंग कौन कौ भाया रेचन होता है ये सबू जिनस आम गोटे कंप्लीट डिस्कसन कले। आई होप कि आपण मानक भल लगी केमिति लगिला भिडियोटी निश्चिंत भाव में कमेंट करके जनइबे। भिडियोटी को निश्चिंत भाव में गोटे गोटे लाइक करंतु आपणक सांग मानक सहित शेयर करंतु से माने मध्य उपकृत हुअंतु। से आउ कौन ना पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु चैनल टी को निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब करी रखंतु एई भली नुआ नुआ वीडियो पाया पई। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।